बंधु माने प्रत्येक हिंदू सधवा नारी मानक पई सावित्री व्रत दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथाए। एही दिन प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु एवं मंगल कामना करी सावित्री व्रत पालन करिथांती। एही दिन सावित्री तांकर स्वामी सत्यवानकर जीवन धर्मराज जमଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ମେ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। तो बंधु माने सावित्री व्रत पालन करिया पई किछि नीति नियम रही थाए जहाकु समस्त स्त्री लोक माने मानिबा उचित। एही नियम गुड़िको न मानिले स्वामींकर अमंगल होई थाए, स्वामींकर आयुष हानि होई थाए। तेबे बंधु माने आम मानक मध्यरु अनेक लोक एही नीति गुड़िको बा एही नियम गुड़िको विषय जानि न थांती। आपण जानतरे हो कि अजानतरे हो एमिति किछि भूल थाए ताहा करिबा द्वारा आमको अशुभ फल प्राप्ति होई थाए। तेणु आपण माने सावित्री व्रत पूजा करिबा आगरु सेही नीति नियम गुड़िको विषय निहाती जानिबा उचित। तेणु सेही सबु नीति नियम गुड़िको जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सावित्री निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सावित्री व्रत दिन सधवा नारी माने कदाबी भी कला रंगर वस्त्र परिधान करंतु नाही किंबा कला रंगर चूड़ी को पूजा रे लगांतु नाही। कारण कला रंगटीए नकारात्मक एवं अशुभर शक्तिर प्रतीक होइथाए। एही रंगर वस्त्र सावित्री व्रत दिन परिधान करिबा द्वारा आपनक जीवन उपरे संकट आसीथाए। यह व्यतीत व्रत पालन राति रे आपणकर निजर एवं निज स्वामींकर कपड़ा बा लुगा बाहर सुकांतु नाही। द्वितीय नियमटी होची सावित्री व्रत को 3 दिन निष्ठार सह पालन कले आपन को पुण्य फल प्राप्ति होइथाए एवं आपण सौभाग्यवती होइथांती। एही दिन आपण कदाबी आमिष पियाज रसुण आदि सेवन करंतु नाही। जदि आपण एमिति करूछंती तो आपनकर व्रत खंडित होई जिबार एहार अर्थ सावित्री व्रत पूर्व दिन सावित्री दिन एवं सावित्री व्रतर तापर दिन एही 3 दिन आपण को निष्ठार सह सावित्री व्रत पालन करिवार अछि। तृतीय रे सावित्री व्रत दिन आपण शारीरिक संपर्क रखंतु नाही, नहले आपण को बड़ संकटर सामना करिया को पड़िबो। तेणु एभली भूल कदाबी भी करंतु नाही। केवल सावित्री व्रत दिन नुहे कौनसी भी पूजा पाठ रे आपण स्वामी स्त्री संपर्क रखिबा उचित नुहे। चतुर्थ रे सावित्री व्रत पूजा दिन महिला माने किछि अन्य कार्य मध्य करिबा उचित नुहे। प्रकृत रे सावित्री व्रत सारी महिला माने सेही दिन विश्राम नेबा उचित। जदि आपण मानकर कौनसी भी संपर्कियों मृत्यु घटी तेबे आपण सेही दिन व्रत रखंतु नाही किंबा जदि आपनको घरे नवजात शिशुर जन्म होईछि तेबे मध्य आपण छुतुकिया न सरिवा पर्यंत व्रत रखि परिबे नाही। नचेत आपण को अनेक समस्यार सामना करिया को पड़ी पारे। सेति पई एभली भूल सबु करंतु नाही। बट सावित्री व्रतरे कला कपड़ा भूल भी धारण करंतु नाही। यह व्यतीत एही दिन पूरापूरी धला रंगर वस्त्र मध्य परिधान करिबा उचित नुहे। पूरा धला रंगर वैधव्यर सूचक अटे। सधवा मानक पई पूजा व्रत समय रे पूरा धला एवं पूरा कला रंगर वस्त्र धारण करिबा अशुभ होइथाए। एही दिन आपण माने नाली रंगर वस्त्र परिधान करिबा अत्यंत शुभ होइथाए एवं मां सावित्री को मध्य नाली रंगर वस्त्र आपण चढ़ाइबा उचित। एपरी करिबा द्वारा आपण को मां सावित्रींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए। सावित्री मां एथिरे प्रसन्न होई आपण को अखंड सौभाग्यवती हेबार आशीर्वाद प्रदान करिथांती।
ଏହି ଦିନ ଯଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାର ଆଦିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟର କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣିକି ବା ନୂଆ ସିଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ସବୁ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ମହିଳାକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିନା ଲୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଏଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିକୁ ଗାଳି ଗୁରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ବେଳାରେ ଶୋଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଜର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜାରେ ବା ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସିଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଆକାରର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଅଧିକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପୂଜାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମାମୁଲି ବ୍ରତ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଚୁଟି, ନଖ କାଟିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସଧବା ନାରୀମାନେ କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିବା ଏବଂ ନଖ କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ନିଜର କେଶ କିମ୍ବା ନଖକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଶକୁ ମୁକୁଳା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ପୂଜାରେ ଲଗାଇବେ, ତାହା ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଧଳା, କଳା ଏବଂ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୁରା ମନାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବି ଗହଣା ନିଜ ଦେହରୁ କାଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପବାସ ରହି ମନରେ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବନା ନ ଆସି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଭାବନା ଆସେ, ତେବେ ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର, ସେ ହିଁ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏପରି ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବ୍ରତକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଳ, ଶାଗୁ, ବୁଟ ଏବଂ ମୁଗ ସରବତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 7 ଫେରା ନ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ନ କରି ଏକା ସହ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ଅଶୁଭ ଏବଂ କଳଙ୍କିତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ କଥା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେମିତି ଲୋକ ବା ସେମିତି ସଧବା ନାରୀମାନେ ଏ ବ୍ରତ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପଘରୁ ଭାର ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭାର ନେବା ପାଇଁ ବାପଘର ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଘରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ସେତିକି କିଛି ମାନେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପଘରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିକି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ବାପଘରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଭାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ହେବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଥିବ, ତେବେ ଏ ବ୍ରତଟି ପାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କେବଳ ବାପଘରୁ ଭାର ଆଣିଲେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।